حکومت پک اینڈ چوز کر کے کون سے گول اچیو کر لے گی؟ دیکھیے سلمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ حکومت کا، ابھی آپ نے بیرسٹر وکیل صاحب کی بات شروع میں سنوائی تھی، انہوں نے بات کرتے ہوئے جو الفاظ یوز کیے اس میں اور ان کے فعل میں قول و فعل کا تضاد ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل ریفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو عوام کی بہتری ہے وہ ہو سکے. تو بہت اچھی بات ہے، رضا ہارون صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی عقیل صاحب بتائیں نا کہ یہ جو امینڈمنٹس کا پیکج ہے اس کے اندر عوام کے ریلیٹڈ شک کون سی ہے. آپ کو بہت ضروری ہے جوڈیشل ریفارم کرنے چاہیے، اس ملک کے اندر جوڈیشل ریفارمز ایمیننٹ ہیں، لیکن وہ جوڈیشل ریفارمز تو کیے جائیں گے سپریم کورٹ کے پروسیجر کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر، جورسڈکشنز کے اندر، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر. یہ کہہ دینا کہ ہم کچھ سیاسی کیسز کے لیے ایک بینچ کی تقرری کر دیں گے اور یہ عوام کی بہتری کے لیے ایک جوڈیشل ریفارم ہے، یہ بہت ڈس انجینوس لگتا ہے. میں گزارش کرتا چلوں کہ جہاں سے امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی اس کی بھی تھوڑی سی سمجھ میری ناقص سی رائے میں مجھے سمجھ نہیں آتی. امینڈمنٹ شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی ضروری تھی. اب جو آپ جس بات پہ سیٹل کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، اس کے لیے تو آئین کی ترمیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو چیف جسٹس کے تابع پریکٹس اینڈ پروسیجرز کی جو کمیٹی ہے، اگر وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دے، اپنا ایڈمنسٹریٹر آرڈر پاس کر دے کہ ہم تمام آئینی مقدمے ہم 5 سینئر موسٹ جج صاحبان بیٹھ کے سنیں گے، تو بھی وہ بینچ فارم ہو سکتا ہے. اس کے لیے آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آئین کے اندر جو آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں وہ صرف ایک شک کے اندر مثبت طریقے سے آپ آئین کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور وہ نہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی شک ہے، نہ وہ سینئر موسٹ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی شک ہے. یہ چیزیں تو آئین کے بغیر بھی ہو سکتی تھیں. آئین میں آپ صرف ایک چینج جو ہے وہ مثبت کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج کو آپ چیف جسٹس نہیں لگائیں گے. جب یہ صرف ایک مثبت پوری امینڈمنٹ کے اندر، جوڈیشل ریفارم کے اندر باقی تمام چیزیں آپ آئین کے بغیر کر سکتے تھے، ایڈمنسٹریٹولی کر سکتے تھے، آئین چھیڑنے کا جب ایک مقصد رہ گیا کہ چیف جسٹس ٹاپ موسٹ نہیں لگے گا، سینئر موسٹ نہیں لگے گا، بلکہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 میں سے کوئی لگائیں گے، تو لوگ پھر سوال پوچھیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری آئین کی ترمیم کے اندر جو دیگر چیزیں تھیں وہ آپ آئین کے بغیر بھی کر سکتے تھے. آئین کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ساتھ یہ امپیکٹ بالکل صحیح ہے نا، جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ باقاعدہ طور پر یہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہے، یہ آئینی ترمیم ہے. اور اس کی میں ذرا تھوڑا سا آپ کی موجودگی میں مجھے تھوڑا پوائنٹ ریز کرنے دیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے ایلیبریٹ کر لیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور تیسرے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان تینوں میں سے ہوگا اور پارلیمانی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور اگر تیسرا جج چیف جسٹس نہ بننا چاہے تو چوتھا جج آٹومیٹکلی شامل کر لیا جائے گا اس میں. تو اب یہ اس کے بعد یعنی جسٹس امین الدین صاحب تک کو بھی امید اور آس ہے ان کے حوالے سے. لیکن میرا اس کے ساتھ ایک تو اس کو کلیئر کر دیں، دوسرا یہ کلیئر کر دیں کہ ایسی پارلیمانی کمیٹی کی کیا حیثیت ہے کہ جس کی اکثریت ہی حکومتی اراکین پر ہوگی. تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس اپنی مرضی کا اعلان ہے نا، بات تو ایسے ہی ہو گئی. دیکھیے زمان صاحب، اس میں ایک بڑا، سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا بنیادی قانونی پرنسپل طے کر دوں جو آئین کا پرنسپل ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے قوانین میں ہے، ہر دنیا کے اندر یہ پرنسپل ہے. اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ جو شخص عدالت کے سامنے سائل ہوگا، سائل یہ نہیں پک کر سکتا کہ میرا مقدمہ کون سنے گا. جس وجہ سے آئین پاکستان کے اندر ہم نے الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے پھر 18ویں ترمیم میں یہ شک ڈال دی کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا، اور حکومت سے یہ پاور لے لی کہ حکومت اپوائنٹ نہیں کرے گی اپنی مرضی کا جج. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت تو عدالتوں کے سامنے سب سے بڑی سائل ہے. آئے دن ہم حکومت کے آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں، حکومت کی قانون سازی کو چیلنج کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کو چیلنج کرتے ہیں. پولیس اگر آپ کو ناکے پہ روک لے تو آپ عدالت کے اندر ریٹ فائل کرتے ہیں. اگر حکومت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ تعین کرے گی کہ میرا مقدمہ کون سا بینچ سنے گا، وہ آئین کی خلاف ورزی جو میرے خلاف ہے اس کے اندر کون سے جج صاحبان بیٹھیں گے، تو وہ بنیادی کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل وائلیٹ ہو جاتا ہے کہ سائل پک نہیں کرے گا کہ میرا مقدمہ کون سنتا ہے. یہ
इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू पिक होगा। यही कराची के अंदर वकला तहरीक की जो एक वकला कन्वेंशन हुई थी 2 दिन पहले, उसके अंदर सब लोगों ने बात की, और यही वो बुनियादी प्रिंसिपल है जो अगर कल को ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुई तो उसके अंदर यही प्रिंसिपल रेज किया जाएगा कि हुकूमत जो साइल है वो कैसे पिक करेगी कि मेरा मुकदमा कौन सुनेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, मैं रजा हारून साहब आपका रिस्पॉन्ड लेना चाहूँगा, मगर मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मुझे तो साथ की बात बिल्कुल इतनी क्लियर लगी कि मेरे जैसे निहायत कम अकल को भी ये बात वाज़ेह तौर पे आ गई कि ये सारी इंटेंशंस है क्या, इसके आगे पीछे दाएं बाएं मुझे तो बहुत ही क्लियर नज़र आई। और मैंने ज़ाहिर बात है मैंने अपने स्टांस को, या जो मेरे अप्रोच थी, मैंने उसको एक लीगल कवर भी देना था, इसलिए साद रसूल से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यह अहम चीज़ है। और बिलावल साहब की कल की तकरीर में वो जो एक धमकी वाला जो आंसर है ना, वो अभी तक हम लोग उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर सके। ये क्या चीज़ है जो डेट की भी बार है और बाय हुक्को बाय क्रोक, यानी हर हाल में ये होना है, ये साउंड है उसके अंदर। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रजा हारून साहब एक तो रिस्पांस कर दें, क्योंकि जितनी मेरी बैरिस्टर साहब से बात हुई है वो इतना तो मुझे क्लियर हो गया कि पर्सन स्पेसिफिक भी है, सीनियरिटी भी बाईपास है, और एक तो इसको भी कर दें। और दूसरा जो ब्रूटल तरीका बताया कानून साजी का, उसमें तो पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे अगवा हो रहे हैं जी, और ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल हो रहा है। और ये सिर्फ पीटीआई नहीं कह रही, क्योंकि आप लोगों को लगता है वो शायद मनगढ़ंत बोल रहे हैं, ये तो मौलाना साहब ने खुद भी बता दिया। यानी एक तो शख्स की फैमिली को भी उन्होंने, मौलाना साहब ने अपने घर पे रखा हुआ है, दूसरा अख्तर मेंगल साहब भी आ गए, ये सब बातें बता रहे हैं। सारे एक जैसी कहानी तो नहीं बता सकते, तो बिलावल साहब का इशारा इसी तरफ ही है ना जी। दोनों सवाल आपके सामने भाई। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले साद भाई तो जाहिर है कि मैं तो इतना बड़ा कानूनी आईनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, साद भाई तो जानते हैं तमाम चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले आते हैं सीनियर जजेस के ऊपर कि उसको ही बनना चाहिए। अच्छा, ये आइन में तरमीम आई कैसे थी? ये तो पार्लियामेंट ने पास नहीं की थी, पार्लियामेंट तो 18वीं तरमीम पास की थी। 19वीं तरमीम तो ज़बरदस्ती करवाई गई है, सर पे मतलब ब्लैकमेल करके हुआ है ना। तो ये प्रिंसिपल के सीनियर मोस्ट जज होगा, ये 18वीं तरमीम में पास हुआ था। सर, प्रिंसिपल 18वीं तरमीम में पास हुआ था, उसकी कॉम्पोजिशन 19 में चेंज हुई। हाँ, मतलब उसमें घुस गए ना उसके अंदर अपने। अब ये बताएं कि जब वो इतना इंपॉर्टेंट है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं फॉलो होता? हाई कोर्ट में क्यों नहीं फॉलो होता? व्हाई इट इज नॉट फॉलोड इन हाई कोर्ट? अपना घर सही कर लिया, दूसरे घर में भी अभी तीसरे चौथे नंबर की जज मोहतरम जज साहिबा को बनाया ना अपने हाई कोर्ट का। तो ये ऐसे नहीं है कि इतना आसान असूल नहीं है कि मेरे लिए तो ठीक है, बाकी किसी के लिए मैं नहीं होने दूंगा। तो आई डिसएग्री विद दैट कि ये खुद फॉलो नहीं करते हैं जुडिशरी में, एंड दे एक्सपेक्ट द पार्लियामेंट नॉट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, आई एग्री कि होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दूसरी बात है बेंच। देखिए, मेरे तो टू बी ऑनेस्ट, ना मैंने, ना मेरे ख्याल में साद भाई ने, ना किसी और ने अभी तक अमेंडमेंट पढ़ी है ना। ये तो लीडरान में डिस्कस हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को किस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी है। देखिए, अगर सिर्फ आप लॉ में अमेंड कर देंगे, एक्ट अमेंड कर देंगे, तो वो कोर्ट में चैलेंज होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज करना, रिपील करना, रिजेक्ट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। किसके वो फिर सामने बाइंडिंग होता है, फिर नीचे तक जाता है। डेफिनेटली मैं यही कह रहा हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो एक देखे ना, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर रहे हैं, हाई कोर्ट डिफाइन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेशन आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, तो दैट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग rather than a legal or through an act. एक छोटी सी कानूनी वजाहत जब भी let me complete first. Let me complete. जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो अभी वो असेंबली से पास होकर मंजूर होकर प्रेसिडेंट के साइन होकर एक्ट बना भी नहीं, उसको उन्होंने स्टे दे दिया और रोक दिया कि इसमें अमल दरामद नहीं होगा। तो हमारी अपनी प्रैक्टिसेस, हमारे अपने प्रेसिडेंसेस भी ऐसे हैं ना कि हम उसके ऊपर जरा नजर सानी फरमाएं। फिर आप देखें सिरे से डे का जजमेंट, ऑफ कोर्स रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर आप आ जाए रिजर्व सीट के ऊपर। रिजर्व सीट में मोहतरम 8 जज साहिबान का फैसला एक जानिब एहतराम, लेकिन 2 जज साहिबान ने और तीसरे एक जज ने तो लिखा ना, वो भी तो मोहतरम उसी कोर्ट के जजेस हैं कि रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ये। और फिर आपने देखा कि क्या क्या उसका नतीजा हो रहा है। चौथी बात जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है कि हम पर्सन स्पेसिफिक गुफ्तगू बनाते हैं। क्या आपका ख्याल है ये अमेंडमेंट जो है बस 2024 के बाद इनफेक्टिव हो जाएगी? ये 2028 में नहीं आएगी, ये 2029 में नहीं होगी अपनी जगह, जब इस बेंच के बाद, इस जज के बाद और लोगों ने चीफ जस्टिस बनना होगा। तो कौन सी टाइमिंग राइट होगी? मुझे बताएं कौन सी टाइम? हर टाइमिंग पे आप ये बात कर देंगे, हर टाइमिंग पे ये तराज खड़ा हो जाएगा, तो देयर इज नो टाइमिंग। ऐसा कर ले 25 के बाद कर ले रजा भाई, 25 के बाद कर ले, 25 के बाद कर ले, हम हर टाइमिंग मंजूर कर लेंगे। That again you are making it person specific.
सलमान भाई डेट डाल के आप पर्सन स्पेसिफिक बना रहे हो। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ना बनाएं। सर मैं तो आनिया जानियों से परेशान हूँ 27 को रजा भाई, मैं आनिया जानियों से नहीं, परेशान सर, हूँ। इतनी रौनक मैंने कहीं नहीं देखी जितनी मैंने जाती उम्रा में देख ली। और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो पूरी जिंदगी में इतनी मुलाकातें नहीं की। बहुत यार, यही तो तरीका है अमेंडमेंट पास करने का। उस तरह थोड़ी है जिस तरह खान साहब कहते थे। और सर सुन ले ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। असल बंदा तो पहुंचा है, असल बंदा बड़े दिनों बाद अब पहुंचा है इस वक्त मौलाना साहब के पास। मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं। नहीं, वो तो भी सुबह भी वहीं थे। नहीं असल बंदा तो अब पहुंचा ना सर। मैं आपको कितनी मजेदार बातें बता रहा हूँ साथ साथ। ये पर्सन स्पेसिफिक ना हो तो मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है सर। अगर पर्सन स्पेसिफिक ना हो ना तो मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है, सियासी आदमियों का काम है ये। सर देखें ना, मैं मुस्कुरा तो नहीं कम से कम मेरे सवाल पे आप। रजा भाई कम से कम थोड़ा मुस्कुरा तो दिया मैं इतनी जोर से हंसा था। मैंने कहकर मैं हंसा था इतना आपके उसके ऊपर। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, नहीं, साहिल के पास पूरा अख्तियार होता है अपने एडवोकेट के जरिए कि वो जज पे एतराज कर सके अगर कोई वजह हो। ऐसा नहीं कि जो जज बैठा हो, साहिल के पास पूरा एतराज होता है कि वो ऑब्जेक्ट करे कि फला जज जो है उससे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या जज चेंज किया जाए। ये कर सकते हैं, वो होता है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में इतराज अभी पीटीआई ने इतराज किया कि फाइज साहब हमारे केसेस ना सुने। ठीक है, मतलब ये these are all the हकीकत है। अच्छा ठीक है, दायरे में मैं कहता हूँ, मैं आज भी ये बात कर रहा हूँ। मैं इसकी छोटी सी बात करता हूँ। जी मैं आ रहा हूँ साहब, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। लेट आपका सवाल रह जाएगा ना, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो तो। अच्छा जल्दी कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब ने मुझे डांट रहे हैं। शौकत बसरा मेरा बड़ा प्यारा भाई। शौकत साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ इस टाइम साद रसूल साहब बैठे हो, रजा हारून साहब की मुस्कुराहटों में भी आप ही का मौका है।